محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. هب المعبود
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة على رسول الله وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أزواجه وذريته أن الله يعيد درجاتهم الجنة وأن الله يمحو بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على رسول الله محمد بن علي وعلى آله ورسوله وإبراهيم وذي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة والله ينفعهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أينما كانت لا تحوهم بالجنة ونضعفهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورد بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبد الله بن علوي بن محمد حداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عن المجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. أسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المسافرين والزائرين والمعتمرين والوالدين ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وأموات رجل الجنة بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأسرارهم وأسرارهم والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جالبة لكل خيرنا ولوالدينا ولأحبابنا وشرنا والدين والعافية والعافية وعلى كثير الله وقلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيده ولا بأدنى جامعة لكل انجود جامعة لكل الفاضل وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ومن من العافيه والسلامه وحقق بالتقوى والصدق ومع الافراح. الحمد لله رب العالمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا ساتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل ألطف بنا في نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. يا أمان الخائفين منا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا منا نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Qubul. Wa min kulli su'il ma'mur Allah al-mafadin 'ala al-musana jamina shamila bi jahi nabi Allah haddad al-sirar al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Az-zikru tsani, masih dalam pembahasan tentang syarah Ratibul Haddad, yaitu tentang zikir yang kedua dalam Ratibul Haddad. Yang pertama yang kita baca dalam Ratibul Haddad adalah suratul Fatihah, kemudian ayatul kursi, kemudian 2 ayat akhir dalam surat Al-Baqarah. Kemudian zikir yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang yang dibahas adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qaulu sahibir ratib nafa'anallahu bih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salasan. Qala fi syarh fahunnal baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berarti ada 4 kalimat yang tergabung dalam satu zikir. Nah, ini dinamakan fahunnal baqiyatus sholihat, dinamakan al-baqiyatus sholihat, amalan-amalan kekal yang soleh. Nah, jadi empat kalimat ini dinamakan al-baqiyatus sholihat. Kama warada fil hadis sahih fa ma'adhama wa ma akmala wa ma asyrafa wa ma afdala thana Allah azza wa jalla 'alal baqiyatis sholihat. Alangkah disebutkan dalam hadis, alangkah agungnya, alangkah sempurnanya, alangkah mulianya dan alangkah utamanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang al-baqiyatus sholihat tadi, tentang 4 kalimat tadi itu. Ini Allah Ta'ala sendiri yang memuji. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan al baqiyatus sholihat itu khairun inda rabbika, lebih baik
di sisi Tuhanmu thawaban wa khairun amala. Pahalanya juga lebih baik. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain Allah mengulang ayat tadi itu, wal baqiyatus sholihatu, yang pertama, ayat yang pertama ya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga memuji, diulang, cuma dibedakan akhirnya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maroda. Beda akhirnya. Yang pertama wa khairun amala, yang kedua wa khairun maroda. Ini dua kali al baqiyatus sholihat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dua kali. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Nabi mengatakan bahwasanya aku lebih suka untuk mengulang-ulang kalimat dan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah itu 4 kalimat tadi, itu lebih aku suka daripada matahari yang terbit. Matahari terbit itu apa namanya? Sunrise. Apa? Sunset ya. Sunset. Bener. Hah? Sunrise. Lebih aku sukai daripada sunrise. Sunrise itu indah, apalagi kalau di Arab dulu. Itu antum kalau lihat biasanya kalau di pantai ya, atau di apapun itu, gunung atau yang lain, itu kalau ngelihat bagus, indah. Cuma kalau dalam di Arab itu kan padang pasir, jadi itu kelihatan lebih indah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam sebuah riwayat juga Rasulullah mengatakan kalau kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, singgahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Kemudian sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat itu dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai riyadul jannah. Ini riwayat. Kemudian ada riwayat juga yang mengatakan wa ma riyadul jannah? Qala apa? Halaqatuz zikir, yaitu perkumpulan untuk berzikir. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala sajaratin yabisatil waraq fadarabaha bi'asah fatanathara al-waraq faqala innal hamdalillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa subhanallahi wa la ilaha illallah innal hamdalillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar tusakitu dzunubal abad kama tasaqatu waraqu hadhihi syajarah. Disebutkan dalam riwayat juga pernah suatu saat Nabi itu jalan-jalan, kemudian di tengah jalan Nabi melihat sebuah pohon yang kering. Pohon yang kering, biasanya kalau pohon kering itu kesian ya, ngelihat tidak tega. Kering, daun-daunnya kering juga. Kemudian sama Nabi, pohon kering itu rantingnya dipukul sama tongkatnya Nabi. Kalau biasanya pohon kering kemudian dipukul, disenggol atau digoyang-goyang biasanya sama orang-orang itu bisa rontok ya, daunnya rontok, jatuh semua, gitu. Kemudian Nabi mengatakan innal hamdalillah, bahwasanya kalimat alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar tusakitu dzunubal abad. Kalau baca itu bisa berjatuhan dosanya hamba tersebut. Nah, kepingin dosanya berjatuhan, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, baca itu. Kama tasaqatu waraqu hadhihi syajarah.
sebagaimana berjatuhannya daun-daun yang ada di pohon ini. Wa qala sahibur rati fi nasaihi wa min afdali anwa'i dzikir wa ijma'iha qaulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al Habib Abdullah Al Haddad mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyah, kitab yang pertama dalam silsilah Al Haddad, silsilah Imam Al Haddad, bahwasanya menyebutkan bahwasanya kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tentang pembahasan tentang kalimat itu beliau menukil hadis dari Nabi SAW, yaitu yang berbunyi laqitu Ibrahim lailata usriyabi. Aku pernah ketika aku Isra Mi'raj, aku bertemu Nabi Allah Ibrahim. Faqala li ya Muhammad akri ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, kirim salam untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, bahwasanya surga itu dikasih bocoran sama Nabi Ibrahim. Sampaikan juga ini kepada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya itu wangi. Tanahnya wangi. Wa azbatul ma, airnya itu tawar, bukan air-air yang kayak biasanya. Kalau air-air biasa itu ada apa? Ada rasa-rasa nih, ada yang agak pahit, ada yang apa, kan ada. Kalau air surga tawar, yang mana kalau minum itu tidak bakal haus gitu. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman-tanamannya itu berupa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diperjelas dalam hadis setelahnya, wa qala alaihi salatu wassalam hadhil kalimatul arba man qalahunna ghurisat lahu bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Maksudnya apa? Tanamannya berupa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya adalah kalimat-kalimat tadi itu, 4 itu, barang siapa yang membacanya, kalau dia membaca sekali, itu nanti sama Allah Ta'ala dibikinkan pohon yang bagus 1 di surga buat dia. Jadi kalau membaca 3 ya dibikin 3. Kalau bacanya 100 ya dikasih 100 sama Allah Ta'ala. Pohonnya indah, bukan kayak pohon-pohon di sini. Hakadha minni tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويعلمنا ما جهلناه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, sudah kita dengar tadi beberapa penjelasan dan keterangan dan fadilah-fadilah daripada zikir, daripada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, di sana ada beberapa keterangan. Dia disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika khairun amala, ya. 'Inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya enggak? Nah, ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar termasuk yang paling mulia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kalimat dari zikir ini sangat mulia. Subhanallah punya keistimewaan luar biasa, alhamdulillah punya keistimewaan, la ilaha illallah lebih-lebih lagi, wallahu akbar juga begitu, ya. Setiap zikir ini satunya saja sudah sangat luar biasa, bagaimana kalau kita gabung, ya. Makanya sini al-baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, khairun amal. Ini al-baqiyatus shalihat artinya apa? Yang amalan-amalan yang sesuatu yang akan kekal. Karena apabila kita baca, pahalanya tidak mungkin terhapus insyaallah di sisi Allah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan al-baqiyatus shalihat itu macam-macam.
Ya. Amal-amal soleh yang akan kekal pahalanya itu macam-macam. Di antaranya ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antaranya lagi adalah sedekah jariyah, ya. Amal sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ini juga termasuk al-baqiyatus sholihat, amal-amal soleh yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa menggabung antara dua ini, waduh, sangat bagus, ya. Jadi kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian sedekah. Nah, ini akan melipat-lipat gandakan pahala kita insyaallah di sisi Allah. Kemudian idza marartum bi riyadil jannah, kalau kita lewat tempat zikir, ya, suruh duduk di situ, kita hadir, ya. Kita tahu ada majelis zikir, nah, kita hadir. Lebih-lebih lagi majelis taklim yang di situ menjelaskan tentang halal dan haram, bagaimana tata cara kita sholat, kita ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Makanya di sebagian riwayat mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat, katanya Rasulullah SAW, pada taman-taman surga, maka hendaknya kalian duduk yang nyaman di situ, ya, menikmati dan mendengarkan, menyimak dengan baik, ya. Sahabat nanya, apa itu riyadul jannah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Dikatakan di sini riwayat mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar termasuk taman-taman surga. Karena kita sudah tahu tadi dijelaskan bahwasanya barang siapa mengucapkan kalimat ini, zikir ini, sama dengan kita nanam tanaman di surga, ya. Sangat banyak sekali tanaman-tanaman kalau kita semakin banyak membacanya. Nah, berarti kita seakan-akan memperindah taman kita nanti di surga kalau kita insyaallah masuk surga. Nah, maka di situ sebagian riwayat Rasulullah mengatakan hilaguz zikir, ya. Taman-taman surga adalah halagoh-halagoh zikir, ya, perkumpulan orang-orang berzikir. Ulama ahlu hadis mengatakan bahwasanya apa yang dimaksud dengan zikir itu bukan hanya zikir itu dengan lidah, bukan, ya. Semua amal soleh, semua orang yang beramal soleh kebaikan karena Allah, lillah subhanahu wa ta'ala, hanya saja karena Allah, termasuk fahuwa dzakirun lillah, maka dia termasuk orang-orang yang berzikir, ya. Nah, di sini kalau kita amati hadis Rasulullah SAW, beliau menyarankan kita untuk sering-sering hadir majelis ini supaya apa? Kita semangat untuk memakmurkan, ya, memperindah taman-taman surga kita nanti kekal insyaallah di hari kiamat, ya. Semakin kita hadir, semakin tahu, menambah ilmu, akhirnya tambah banyak taman-taman surga, ya. Kalau orang-orang di dunia, ya, orang muslim di dunia ini, kalau dia nanti di hari kiamat itu tingkatan surganya macam-macam. Ada yang tingkatan yang tinggi, ya, semakin banyak lagi pahalanya, ya. Semakin luas istananya, ya. Bukan rumah, ya, istilahnya istana di sana. Satu orang itu udah berapa istana, ya. Karena surga itu bukan kayak dunia sempit gini, ya. Berapa kali lipatnya dunia surga itu. Nah, makanya kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, memperindah. Dan juga kalau kita hadir majelis taklim, terutama yang menjelaskan halal haram, ya. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini sunnah. Nah, itu juga sangat penting, ya. Makanya sebagian ulama mentafsirkan hadis ini, memperjelas daripada yang dimaksud sama Rasulullah SAW, daripada hilaguz zikir, kumpulan orang-orang berzikir, bukan hanya orang yang lisannya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala saja, bukan hanya itu. Itu juga, akan tetapi tidak hanya itu. Karena apa? Karena ada hadis riwayat lagi Rasulullah SAW diriwayatkan tatkala Rasulullah SAW di dalam rumahnya ada beberapa sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, ada beberapa perkumpulan. Tiba-tiba Rasulullah yang lagi di dalam rumahnya keluar menghampiri majelis tersebut. Kaget sahabat, berdiri semua, bangun menghormati Nabi sambil bertanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah, ada yang bisa saya bantu atau gimana ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, barusan datang Jibril alaihissalam memberikan kabar gembira kepada saya, memberikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang
daripada sahabatmu yang lagi ada di Masjid Nabawi sedang berzikir. Ditanyai lagi apa mereka? Ternyata mereka lagi mendiskusikan hukum-hukum fikih. Gimana ya kalau kita gini, apa hukumnya ini itu? Nah, di situ maka ternyata yang dimaksud sama Jibril daripada majlis zikir bukan hanya majlis yang membaca ayat suci Al-Quran atau membaca tasbih la ilaha illallah, bukan hanya itu, tapi lebih luas lagi artiannya, ya. Itu juga termasuk, dan juga majelis-majelis taklim, majelis-majelis yang menjelaskan tentang apa hukumnya sholat, gimana kita tata cara kita sholat yang benar, gimana kita ibadah yang benar. Itu juga termasuk majelis zikir. Juga ada riwayat lain mengatakan tatkala Rasulullah SAW mendapati suatu saat di Masjid Nabawi banyak sahabat-sahabat, ada yang lagi zikir, baca Quran, ada yang lagi baca la ilaha illallah, ada yang lagi baca subhanallah, ada lagi sebagian perkumpulan lagi mendiskusikan hukum-hukum Allah. Rasulullah duduk di situ. Ketika Rasulullah mengamati, Rasulullah duduk di mana? Rasulullah ternyata duduk di perkumpulan orang-orang yang membahas masalah hukum-hukum agama. Sahabat yang lain penasaran, kenapa ya Rasulullah kok antum duduknya di situ? Kok antum ya Rasulullah duduknya enggak di tempat-tempat yang lain? Katanya Rasulullah, ini yang paling penting, ya. Percuma saja kalau kita memperbanyak zikir kalau kita tidak tahu hukum Allah, ya. Bisa sesat, bisa salah. Makanya ya, al-alim khairun minadz dzakir, ya. Orang yang alim itu lebih baik daripada orang yang beribadah terus tapi dalam keadaan tidak tahu agama, ya. Khairun minal abidil jahil, orang yang beribadah tapi dia bodoh, ya. La inna faqihan wahidan asyaddu 'alai syaitani min alfi 'abidi, ya. Satu orang alim yang ahli fikih itu yang ngerti hukum agama itu lebih berat untuk dikalahkan oleh setan daripada 70 orang ahli ibadah tapi dia tidak mengetahui hukum agama. 70 orang ahli ibadah tapi dia tidak tahu hukum agama, itu gampang bagi setan. Masih lebih sulit mengalahkan satu orang yang alim, yang ngerti agama. Itu bagi setan lebih sulit, satu orang alim. Karena apa? Karena satu orang alim ini bagaikan matahari yang bisa menyinari bagi banyak manusia, bisa memberikan faedah-faedah yang baik, ya. Nah, makanya itu insyaallah kita bisa terus-menerus kita hadir di majelis ini, bisa menimba ilmu, menghadiri majelis zikir dan ilmu. Maka alhamdulillah di majelis ini dikumpulkan dua perkara, zikir bil lisan, ya. Zikir pakai la ilaha illallah subhanallah, baca ratibul haddad, dan juga ada faedah mendapatkan ilmu fikih. Insyaallah semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin wa alafu minkum. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'lim wa dzikr wa tadhkir wa naf'a intifa' al-fa'da wa istifadat al-hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ala huda dilatal khairi tigha wa wajhillahi maradati wa qurbi wa thabihi min Allah ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan pembacaan Yasin, tahlil, kemudian dilanjutkan dengan ratib. Kemudian kita sudah baru saja mendengarkan bersama syarah daripada Ratibul Haddad. Dan sekarang kita akan membahas tentang kajian kita dalam kitab Risalatul Jami'ah yang sudah sampai kepada bab yang membatalkan wudu, yang nomor 3 dan nomor 4 kita bahas. Terakhir kemarin kita bahas tentang yang membatalkan wudu, yaitu ketika bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Jadi harus syaratnya itu laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Kalau laki-laki sama laki, batal enggak wudunya? Enggak batal. Ya. Walaupun setiap hari 1000 kali sentuhan enggak batal. Perempuan sama perempuan enggak batal. Yang batal itu kalau laki sama perempuan. Itu yang pertama, syaratnya harus ada beda jenis, laki sama perempuan.
Dan harus betul-betul yakin laki-lakinya dan perempuannya tadi itu. Misalnya ada ragu-ragu, ini laki apa perempuan? Seperti ada itu di fikih itu biasanya namanya apa? Khuntha. Khuntha itu punya 2 alat kemaluan. Lahir langsung punya 2 alat kemaluan. Punya alat kemaluan laki-laki, punya alat kemaluan perempuan. Itu kalau megang khuntha tadi itu, yang punya 2 perkemaluan tadi itu, bukan operasi ya, bukan operasi, asli, belum jelas Mas Yan. Dia ini condong ke laki apa condong ke perempuan, masih belum jelas. Jadi masih belum tahu. Nah ini kalau dia sentuh khuntha tadi itu, orang yang seperti tadi itu tidak batal wudu. Jadi harus yakin 100% yang dia sentuh dan itu laki-laki atau perempuan. Ya, seperti itu. Kemudian seperti ini, ada masalah seperti ini. Kalau ada orang perempuan, asli perempuan, tapi melakukan apa? Operasi. Jadi laki-laki akhirnya. Wis, jadi laki-laki sudah. Hadir majelis misalnya, hadir taklim, hadir maulid, hadir apa. Hukum memegangnya ini ya gimana? Sama seperti megang laki-laki apa sudah? Enggak, tetap dilihat yang dulu. Dia ini aslinya perempuan kan, cuman aja dia operasi. Gimana hukumnya? Hukumnya tetap diambil hukum dia yang asli dulu, perempuan. Enggak urusan dia sekarang sudah jadi laki-laki, sudah operasi misalnya, sudah apa, misalnya jadi laki gitu. Tetap hukumnya tetap kita ambil yang dulu, aslinya dia apa? Aslinya apa? Perempuan, sudah. Dipegang batal. Paham ini ya? Tadi itu. Jadi harus yakin 100% itu laki atau perempuan. Jadi kalau misalnya dulu perempuan terus operasi jadi laki, sekarang dipegang, batal apa enggak? Batal apa enggak? Batal. Karena apa? Aslinya perempuan, dilihat aslinya, walaupun dia sudah berubah kelamin gitu, dengan operasi tetap enggak urusan. Jadi hukumnya batal. Kemudian syaratnya juga untuk batal. Jadi yang batal itu siapa? Yang nyentuh apa yang tersentuh? Apa dua-duanya? Hah? Dua-duanya batal. Bukan yang nyentuh saja, lu tidak sengaja. Yang disentuh terus tidak batal gitu. Enggak, dua-duanya batal. Yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal. Sengaja tidak sengaja batal. Dipaksa tidak dipaksa batal. Ada nikmat di situ karena bersentuhan apa enggak, semuanya batal gitu. Ya, semuanya batal. Seperti itu. Kemudian syaratnya lagi harus apa? Bukan ada hubungan mahram. Baik mahram dengan nasab, atau mahram karena sebab susuan, atau mahram karena sebab pernikahan. Nah, sekarang mahram itu apa? Mahram itu semuanya itu totalnya ada 18. Ada mahram nasab, ada mahram susuan, ada mahram karena sebab pernikahan. Mahram karena sebab nasab itu ada 7. Ada yang pertama ibu dia yang melahirkan dia, itu mahramnya dia. Kalau bersentuhan, lo ini kan laki sama perempuan, nggak batal karena mahram itu. Ya, jadi walaupun 1000 kali sentuhan sama ibunya setiap hari, walaupun katanya ulama dengan syahwat, tetap tidak batal. Misal ya, ada orang sentuhan sama ibunya dengan syahwat, tidak batal. Ini kita tidak bahas masalah dosa apa tidak dosanya. Kalau dosa pasti dosa. Kalau sudah syahwat itu sama tembok, walaupun syahwat dosa. Tadi ya, bersentuhan dengan mahram, yaitu yang dengan nasab yang pertama. Kalau kita laki-laki ibu, kalau perempuan berarti siapa? Bapak. Itu batal ya. Walaupun misalnya ibunya sudah dicerai. Ini dulu ibunya saya, tapi sudah dicerai sama suaminya, kemudian menikah dengan
orang laki-laki lain. Kita salaman sama ibu mantan apa? Sama ibu dulu itu, ibu kita itu tetap mahram. Iya, tidak batal itu. Hah? Ya karena ibunya dia. Paham ini ya? Paham enggak ini barusan? Jadi sudah dicerai sama ayahnya dia, ibunya dia, bukan ibu tiri ya, bukan ayahnya menikah lagi. Bukan ayahnya menikah lagi. Nanti kalau ayahnya menikah lagi itu nanti jatuhnya ibu tiri, sama juga mahram juga. Ya, ibu tiri sama mantan ibu yang dulu sama ayah dinikahi, sudah dicerai misalnya, itu tetap mahram sama dia, mahram dengan nasab. Paham ini ya? Tadi itu. Yang pertama ibu. Yang kedua siapa? Anak sendiri. Anak ente perempuan. Binit. Itu mahram. Walaupun sudah menikah dengan suaminya, ya. Walaupun sudah jadi ibu dia misalnya, enggak urusan. Anak dia itu mahram dengan nasab, jadi tidak batal. Kemudian siapa lagi? Saudara perempuan. Saudara perempuan ini mau dengan kandung atau seayah atau seibu, itu mahram semuanya. Tahu ya, yang sekandung yaitu satu ayah satu ibu, itu mahram dia. Jadi kalau bersentuhan salaman tidak batal. Itu seayah seibu. Ada seayah saudara tapi seayah, mahram enggak? Mahram. Tahu contohnya saudara seayah? Iya, beda ibu. Contohnya gini, ada seorang misalnya siapa? Ihsan ya. Ihsan ini sudah jadi ayah. Enggak, Ihsan ini punya saudara. Ihsan ini punya saudara perempuan. Satu ayah, satu ibu. Kemudian misal, contoh aja nih. Ayahnya Ihsan menikah lagi dengan perempuan lain. Menikah lagi dengan perempuan lain, punya anak. Punya anak dari perempuan yang baru tadi itu. Istrinya apa? Ayahnya Ihsan. Nah, sekarang anaknya ayahnya Ihsan tadi itu yang menikah dengan perempuan lain tadi itu istri baru sama Ihsan apa? Saudara kan? Tapi siapa? Seayah. Bukan seibu kan? Beda ibu. Saya ibunya siapa? Ini ibunya lain. Nah, itu namanya seayah, saudara saya. Itu mahram. Kemudian seibu. Saudara seibu. Itu juga mahram. Contohnya tahu? Jadi lain ayah tapi sama satu ibu. Lain ayah tapi satu ibu. Ibunya dulu misalnya sama ayahnya menikah sudah, punya anak. Nah, kemudian cerai. Akhirnya ibunya dia menikah dengan laki-laki lain. Ayahnya dia sekarang anaknya si apa? Anaknya si ibu itu kan dulu kan yang pertama tadi itu. Nah, ibunya ini menikah dengan laki-laki lain, punya anak. Punya anak lagi. Misalnya. Nah, ini sekarang anak tadi itu, yang perempuan tadi itu sama ini yang laki ini baru punya anak dari ayah tadi itu yang sudah menikah, ibunya dia dulu tuh. Saudara. Tapi seapa? Seibu. Paham ini ya? Hah? Iya, tidak batal. Semuanya itu tidak batal. Walaupun lebih tua, walaupun misalnya di bawahnya dia, semuanya sama hukum. Itu saudara, seibu atau seayah. Hukumnya apa? Mahram, tidak batal kalau bersentuhan. Walaupun tadi itu dengannya tadi itu semuanya. Kemudian siapa lagi? Bibi. Bibi ini saudari siapa? Ibu atau saudari ayah juga sama. Bibi saudari ibu atau saudari ayah sama juga. Itu mahram. Jadi ayahnya dia punya saudara perempuan. Itu mahramnya. Jadi tidak batal. Maksudnya mahram itu apa sih?
Maksudnya mahram di sini bukan tidak batal saja, yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Jadi itu mahram maksud. Siapa barusan? Bibi. Dari siapa? Dari ayah atau dari ibu. Semua itu mahram dia. Oh ya, tadi kemudian yang ibu tadi itu kan mahram, ibu yang pertama tadi yang saya sebutkan, ibu kan mahram. Sama. Ke atas terus. Nenek, buyut, apa terus. Itu semuanya mahramnya dia. Kemudian anak tadi sama, ke bawah terus. Anaknya anak, semuanya itu mahramnya dia semua. Ya. Kemudian tadi saudari. Saudari ayah atau saudari ibu. Semuanya itu mahram, sudah kan? 7 ya? Biarpun lebih kecil, tetap tidak boleh. Jadi jangan yang punya anak kecil, tapi ini saudara, tetap tidak boleh. Nah, kemudian kalau yang susuan, tadi itu sudah 7 kan ya? Ibu, saudari ayah, saudari ibu, anak, kemudian saudara perempuan, sekandung atau seayah atau seibu. Kemudian anak, ya 6. Kurang 1 siapa? Ponaan, ya ponaan. Yaitu apa? Anak dan saudara. Ya bintul akh. Bintul akh atau bintul ukhud. Bintul akh atau bintul ukhud, yaitu anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudara perempuan. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan gitu. Itu semuanya mahramnya dia. Misal, anak punya saudara perempuan. Dia punya anak. Ya, dia menikah sudah punya anak dari suaminya itu. Perempuan. Anak sama dia mahram apa enggak? Mahram. Ya, tahu ini kan ya, ponaan. Ponaan ente. Itu mahram ente. Walaupun dia misalnya sudah besar misalnya. Itu mahram ente. Enggak boleh nanti menikah, ayo rek. Nanti. Ya, haram, enggak boleh menikah dengan mahram tadi itu enggak boleh. Sudah 7 ya. Nah, kemudian yang susuan sama. Yang susuan sama dengan yang nasab tadi itu. Yaitu ibu susu, nenek susu, semuanya terus itu nanti. Jadi ibunya yang nyusui tadi itu kan punya ibu pasti. Itu namanya nenek susu. Sama, mahram juga semuanya. Tapi susuan yang memenuhi syarat ya. Kalau nyusu sekali belum disebut mahram. Kalau cuma nyusui, misalnya ada anak masih kecil dulu. Saya dulu pernah nyusu di ibu A misalnya. Berapa kali nyusunya? Sekali toh. Mari. Enggak pernah lagi. Belum jadi ibu susu Mas ya. Jadi enggak ada hubungan sekarang. Kalau bersentuhan batal. Jadi nanti susuan tadi itu ada syarat-syaratnya nanti. Nah, ini yang terpenuhi syarat. Nah, itu tidak batal. Yaitu ibu susu, saudara susu, mau seayah, seibu, sekandung, semuanya mahram. Kemudian anak susu. Jadi ibunya dia yang nyusui punya anak. Ya. Atau dia misalnya punya anak. Nah, itu apa? Ya saudara susu. Ya ibunya dia yang nyusui itu punya anak. Iya kan? Nah, itu saudara susunya dia. Mau seayah atau sekandung atau seibu. Terus dia misalnya bintur radha'ah. Ya, anaknya susu, anaknya ibu susuan. Itu saudaranya dia, saudara susuan tadi itu. Anaknya dia misalnya, anaknya dia susuan tadi itu. Ya sama. Hukumnya apa? Hukumnya ya mahram. Nah, kemudian siapa lagi? Bibi susuan. Jadi misalnya dia nyusu sama siapa? Sama Hindun. Hindun ini ibu susunya dia. Punya saudara. Hindun ini punya saudara. Perempuan misalnya. Saudari perempuan misalnya.
Ya mahramnya dia. Jadi mahram birrodha. Jadi tidak boleh. Kalau dia misalnya mau menikah dengan dia tidak boleh. Tapi mau salaman tidak apa-apa. Hukumnya sama seperti nasab tadi itu. Ibu susuan tadi itu. Kemudian siapa lagi? Saudari dari ibu susuan atau saudari dari ayah susuan. Ayah susuan juga saudarinya ayah susuan. Misalnya ini saya nyusu dulu sama Hindun. Suaminya siapa? Suaminya Ahmad misalnya. Ahmad ini punya saudara. Punya saudari. Ahmad ini punya saudari perempuan. Ya. Nah, itu sama. Mahramnya dia birrodha. Mahramnya dia karena sebab susuan. Faham ini? Bisa dipahami? Ya. Jadi seperti itu. Kemudian sama bintul minar rodha. Jadi dia punya saudara susuan. Nah, saudara susuannya ini menikah, misalnya punya anak. Ya ponaan susuan. Tadi itu. Seperti itu. Total semua 7 ya. Nah, kemudian yang karena sebab pernikahan ada 4. Jadi tadi yang karena sebab nasab ada 7. Yang sebab susuan ada 7 juga. Terakhir yang karena sebab pernikahan itu ada 4. Siapa saja? Yang pertama zaujatul ab, yaitu mertua. Istri ayah. Istrinya ayah saya. Ayah saya menikah. Kalau istrinya ayah bukan ibu ya, ibu lain. Enggak, istrinya ayah. Jadi ayahnya dia menikah misal sama perempuan lagi yang lain misal. Itu kan namanya siapa sama kita? Istrinya ayah, ya ibu tiri. Nah, tadi itu. Nah, itu mahram juga. Mahram kita, enggak batal. Ya. Enggak boleh menikah juga memang. Wis dicerai misalnya sama ayahnya. Wis mau tak nikahi wis, enggak boleh. Karena sudah apa? Menjadi mahramnya dia. Jadi mahram itu seperti yang saya tadi sebutkan di awal juga. Maksudnya mahram itu apa? Yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Jadi itu. Kemudian sampai lagi. Zaujatul ibn. Zaujatul ibn, yaitu istrinya anak dia. Itu menantu. Dia misalnya sudah menjadi ayah-ayah, punya anak. Anaknya ini menikah dengan perempuan lain. Ya, mantu gitu. Mantu. Tahu mantu kan? Nah, itu mahramnya dia. Jadi tidak batal. Kalau bersentuhan tidak batal. Kemudian kalau menikah, tidak boleh. Karena mahramnya dia bil musaharah. Tadi itu. Nah, kemudian siapa lagi? Wa ummuz zaujah. Ibunya istri. Dia menikah dengan seorang perempuan, punya ibu. Iya kan? Perempuannya dia tadi itu istrinya, dia punya ibu. Nah, itu mertua. Mertua itu apa? Ya mahramnya dia. Jadi tidak apa-apa. Mau salaman. Tapi kalau sudah akad ya, kalau sudah akad baru. Kalau si pacaran, si calon, enggak ada salaman, enggak ada, si calon-calonan belum. Kenapa? Calon mertua. Iya. Tunangan enggak ada. Jadi itu masih belum resmi. Nanti kalau sudah akad, bebiltu, saya terima, wis. Nanti. Sekarang modern. Belum nikah sama mertuanya salaman, bukan sama anaknya tuh, sama mertuanya juga salaman. Nah, calon mertua tidak boleh. Sekarang banyak terjadi seperti itu. Nah, kemudian wa bintu zaujah, yaitu anaknya istri. Jadi dia misalnya menikah dengan janda. Sudah punya anak dulu sama Ahmad ini, sudah punya anak. Ya. Kemudian sekarang dia menikah dengan
dia ini perempuan janda tadi itu sudah punya anak. Anaknya ini sekarang anaknya janda tadi itu yang dulu sama suaminya dia dulu. Sama yang lain. Ya. Itu mahram dia apa enggak? Hah? Idza dakhala bi ummiha tapi. Kalau sudah masuk sama dia, sudah digauli tadi itu, janda ini yang baru tadi itu yang dinikahi tadi itu sudah digauli, sudah pernah menggaulinya, baru jadi mahram. Tapi kalau masih akad tok belum mahram. Jadi misalnya saya terima nikahnya, delok anake misalnya, wah ayu rek, wis tak cerekno wis iki, tak nikah mbek sing anake janda iki. Enggak apa-apa kalau dalam hukumnya, enggak apa-apa. Tapi apa? Karena kenapa kok enggak apa-apa? Iya, karena masih belum mahram, karena masih belum juga menggauli kan istrinya tadi. Tapi kalau sudah digauli walaupun sekali, jadi wis tak boleh, sudah jadi mahram. Jadi ada perbedaan. Jadi yang kalau yang ini harus sudah digauli. Kalau yang lainnya cuma nikah sudah. Jadi syaratnya kalau mau ini berarti harus sudah digauli dulu. Kalau belum digauli belum mahramnya. Itu tadi itu. Itu kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki gitu ya. Laki ke perempuan tadi. Sama yang perempuan ya tinggal dibalik aja. Apa perlu disebutkan? Enggak usah aja ya. Insyaallah sudah paham. Nah, jadi itu yang kalau bersentuhan tadi itu membatalkan. Nah, kemudian syaratnya lagi harus bersentuhannya tadi itu dengan perempuan tadi itu yang sudah disyahwati. Ya, seperti kemarin sudah saya sebutkan. Maksudnya sudah mencapai orang lihat itu syahwat. Kalau laki-laki syahwatnya itu ukurannya apa? Mulai geter. Tegangan ya, wis. Ya itu. Maksudnya syahwatnya itu bukan masih kretek, enggak. Maksudnya syahwat di situ sudah mulai Kalau perempuan enggak, perempuan sudah mail. Rek, ganteng rek misalnya. Nah, itu sudah syahwat sudah. Kalau perempuan itu mailul ghalib saja mau bersentuhan dengan orang, wis ganteng rek. Rek iki ganteng, sentuhan enggak boleh. Karena sudah hatinya sudah mulai condong. Itu ukuran syahwat di situ. Nah, itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau laki-laki masih mailul ghalib enggak, tapi harus bergetar dulu baru itu yang nanti bersentuhannya bisa membatalkan. Jadi enggak ada ukuran umur di situ. Umur tertentu yang sudah disyahwati enggak. Kadang ada orang umur 7 tahun tapi sudah apa? Sudah tegangannya bisa tadi. Tapi ada orang sudah umur 15 tahun, 10 tahun sih biasa, guys. Ndak ono sing Nah, tapi tadi itu ukuran syahwatnya tadi itu menurut orang yang normal ya. Bukan menurut orang-orang yang nakal-nakal gitu, orang-orang yang jahat-jahat, itu orang-orang yang na'udzubillah tadi itu enggak. Tapi menurut orang yang normal, misalnya katanya diperkirakan itu seperti Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i ngelihat orang itu syahwat apa enggak? Enggak syahwat ya wis. Kalau perempuan Sayyidatuna Nafisah ya. Siti Nafisah tadi itu. Kalau perempuan tadi itu. Jadi kalau perempuan melihat laki-laki condong apa enggak? Siti Nafisah itu kalau melihat itu condong apa enggak? Enggak ya wis berarti enggak batalkan. Tadi itu. Jadi perkiraannya seperti itu. Pokok bukan menurut orang-orang yang nakal-nakal tadi. Orang-orang yang baik-baik tadi itu. Orang yang punya normal dalam kejiwaannya tadi itu. Bukan orang yang nakal-nakal. Nah itu. Nah, kemudian syaratnya lagi bersentuhannya tadi itu tanpa ada penghalang. Langsung kulit ketemu kulit. Jadi semua kulit yang ada di tubuhnya tadi itu membatalkan. Lu saya kesentuh kakinya, ya enggak urusan, batal. Enggak sengaja ya batal, enggak urusan. Walaupun enggak sengaja. Jadi kalau misalnya ada penghalangnya walaupun tipis itu enggak batal. Tapi tetap aja oleh kesempatan. Tadi itu. Kemudian apa? Syaratnya lagi itu harus apa?
harus bil basyarah tadi itu kan, harus sama kulit. Kecuali apa? Kecuali gigi. Gigi sentuhan misalnya disentuh giginya ini tidak batal. Kukunya dia, kuku perempuan mau disentuh. Kuku ini misalnya panjang, disentuh, oh tidak batal. Rambutnya perempuan misalnya disentuh, tidak batal. Karena bukan kulit, syaratnya harus kulit. Dan yang termasuk kulit itu apa? Hah? Gusi itu. Gusi itu termasuk kulit. Jadi kok dipegang batal. Itu loh. Anunya daging itu loh. Anunya giginya daging. Itu batal. Hah? Lidah juga termasuk kulit di sini. Jadi bukan kulit yang luar saja. Tulang kulit apa enggak? Hah? Ada yang nyebut tulang itu kulit. Jadi misalnya ada tulangnya siapa, perempuan siapa, misalnya artis siapa, misalnya ya. Ente pegang ini, batal apa enggak? Enggak batal. Kalau tulang enggak batal. Yang batal itu kulit. Kenapa sih? Kok kulit itu membatalkan kalau dipegang? Iya, karena kulit itu ada tegangan nih. Tadi itu. Enggak, saya ini enggak ada tegangannya misalnya. Enggak urusan. Mau ada tegangannya, mau ada tegangannya enggak urusan. Walaupun katanya ulama, walaupun enggak bisa berdiri. Punyanya dia. Batal tetap. Jadi tidak ada sekarang misalnya ada orang misalnya salaman perempuan bebas itu tidak boleh. Saya sudah biasa, ini gimana nih saya kerja nih harus menuntut. Yes, cari cara itu jangan menghindar aja gini saja. Ya gini aja wis. Ya. Aja kesempatan ini kerjaan boleh salaman, tidak ada yang selamat. Ya. Kita manusia ini lemah. Ya, ada yang bisa kuat tahan sama perempuannya di depan gitu misalnya. Tidak ada, alhamdulillah ya. Bahkan walaupun si mayit sudah menjadi mayit, misalnya ada perempuan meninggal misalnya mau dia pegang tidak boleh. Yang hidup ini tidak boleh megang. Langsung kulit ketemu kulit tidak boleh, haram. Kalau dia punya wudunya dia batal. Kalau ini si mayit tadi itu tidak batal karena sudah meninggal. Jadi, seperti itu. Biarpun istri suami sama misalnya istrinya meninggal, suaminya tidak boleh nyentuh istrinya tadi itu. Biarpun kalau maksudnya tidak batal, maksudnya batal. boleh kalau nyentuh tidak apa, tapi maksudnya dia batal. Suaminya batal. Suaminya batal. Nah, kemudian yang membatalkan yang keempat yaitu apa? Memegang alat vital. Punyanya dia tadi. Punyanya dia atau punyanya orang lain, tidak urusan. Itu membatalkan. Memegangnya dengan apa? Bibutunil asobi. Yaitu dengan sini. Jadi dengan telapaknya tangan sama telapaknya jari-jari. Jadi ini yang kalau diginikan nempel ini semuanya. Yang tidak kelihatan. Ada yang tidak kelihatan kan? Ada enggak? Nah, itu yang kalau memegang dengan itu tadi itu yang tidak kelihatan itu yang membatalkan. Iya. Jadi bagian yang tidak kelihatan ketika didempetkan ini tidak kelihatan kan? Ada yang tidak kelihatan kan? Itu kalau memegang dengan ini misalnya batal. Nah, kalau misalnya dia kencing misalnya, megang kayak gini batal apa enggak? Iya, batal karena kencingnya bukan karena megang. Tapi kalau enggak kencing kayak gini batal apa enggak? Hah? Enggak batal. Karena mana? Kan bukan gini. Gini kan. Kalau pakai ini depan-depan sini enggak batal. Pakai yang sini belakang sini enggak batal. Pokok yang batal itu yang apa? Yang ini loh tadi. Yang didempetkan gini, jempol gini. Itu yang batal. Lainnya itu tidak batal. Gini tidak batal. Itu tadi itu. Itu semuanya yang membatalkan wudu. Jadi ada 4. Nah, kemudian walaupun dia tidak sengaja apa batal pokoknya. Tadi itu memegang tadi itu.
Iya, walaupun misalnya perempuannya ya elek misalnya, ya ada cacatnya atau apa. Nah, tadi itu seperti itu semuanya tadi itu yang saya sebutkan semuanya itu paling kuat, pendapat paling kuat sudah. Paling tamatnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i tadi. Nah, terus ada masalah gini, biasanya orang itu suka tanya, kalau di tawaf gimana, Bib? Kan susah kita jaga wudhu. Kadang kan enggak ada kan, enggak boleh kan kita tawaf pakai baju-baju kayak gini kan enggak boleh kan. Pakai apa? Ihram. Kalau waktunya haji. Kan ini kan kulit kelihatan. Nanti kalau kesentuh sama perempuan gimana? Kan enggak bisa. Mau hindari gimana? Tawaf itu sempit. Kalau sekarang mungkin saya enak ya. Soalnya apa? Covid itu renggang-renggang gitu, distance gitu. Tapi kalau sebelum ini tadi kan rame kan, rapet kan. Enggak bisa, mesti kesentuh. Akhirnya sentuh batal. Wudunya sak dodone ngono. Ya, tawafnya sama cari tempat wudunya, ngantrinya dan segala macamnya lebih lamaan tadi itu. Nah, itu ada pendapat dalam mazhab Imam Malik. Tapi mazhab Imam Syafi'i ada katanya. Falil malmus ayyuqallidul qala al-akhir fi madhhabina alladhi yaqulu bi annahu yantaqidul lamis dunal malmus. Jadi boleh dia ikut pendapat yang dalam mazhab kita sendiri, tidak usah mazhab Malik dulu. Pendapat dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan kalau ya yantaqidul lamis, yang menyentuh yang batal. Tapi kalau misalnya kesentuh, saya tidak sengaja kesentuh, nah itu tidak batal. Jadi yang batal dalam mazhab kita itu yang nyentuh itu yang batal. Tapi kalau kesentuh, ya kesentuh dia sudah jaga kesentuh, tidak batal. Itu dia ikut pendapat tadi itu, pendapat Imam Mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Tapi itu dalam hal khusus, bukan untuk semua Nah, kemudian amal lamis fa bi imkanihi ayyuqal. Nah, kalau misalnya saya yang nyentuh, Beb. Ya wis, kalau sing nyentuh dia batal. Itu mazhab Syafi'i ada pendapat cuman untuk siapa? Yang disentuh. Kalau kepengin lebih lagi mazhabnya Imam Malik gitu. Mazhabnya Imam Malik itu walaupun dia nyentuh, kesentuh sendiri, dia nyentuh gini tidak batal. Mau dia ikut pendapatnya Imam Malik itu tidak apa-apa, tapi harus wudunya nanti pakai wudunya Imam Malik. Ya, bukan pakai wudunya Imam Mazhab Syafi'i tadi. Beda nanti caranya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada tempat. Jelas ya insyaallah. Yang tadi tentang mazhab. Yang misal tadi kan mahram itu anak apa? Ibu sama anak tiri itu mahram. Tapi kalau misal ada bulan dia sudah punya anak. Habis itu dia nikah sama orang janda yang sudah punya anak. Anaknya itu sama anaknya yang orang janda itu apa? Mahram atau bukan? Fulan nikah dengan Fulan punya anak, nikah sama janda. Janda itu punya anak. Anaknya sama anaknya Fulan itu mahram atau bukan? satu ayat satu ibu enggak. Saya tak paham. Ya, Pak. Jelasin. Jadi laki Fulan. Coba sebut nama kira-kira pakai nama. Iya, pakai nama aja, pakai nama. Fulan ini punya anak. Nah, misalnya ya, ada seorang laki-laki kawin seorang perempuan, ya. Ini kita istilahkan sepasang suami istri pertama. Ya. Kemudian ada sepasang suami istri kedua. Ya. Suami istri yang laki-laki sama perempuan. Kita perumpamakan istilahnya sepasang suami istri nomor 2. Kemudian sepasang suami istri pertama mendapatkan seorang anak laki-laki, sepasang suami istri kedua mendapatkan anak perempuan. Ya. Kemudian subhanallah, sepasang suami istri pertama dan sepasang suami istri kedua sama-sama cerai. Kemudian perempuan yang ada di suami, yang dia termasuk sepasang suami pertama,
menikah dengan laki-laki yang sepasang suami istri kedua. Nah, pertanyaannya, setelah akad nikah dari pernikahan yang baru ini, ya, apakah si anak ini, anak yang dari suami istri yang berbeda, sepasang suami istri yang berbeda, laki-laki sama perempuan, apakah ini mahram atau tidak? Ya, ke siapanya? Ya, ke antara mereka Oh, berdua, ya, antara anak sama anak ini, apakah mahram apa tidak? Jawabannya bukan mahram. Kalau sama yang Ya, ibunya jadi tuh sama-sama boleh nikah. Jadi seandainya mau nikah bareng boleh. Ya, orang tua sama orang tua kawin, anak kawin bawaan masing-masing. Ya, juga saya mau mengulangi masalah tadi, apabila si suami, ya, ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan janda, ya, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan janda yang sudah punya anak perempuan, maka anak perempuan ini mahram kepada laki-laki tersebut, ya kan? Ayahnya, ya, ayah tirinya. Begitu juga misalnya seandainya ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, kita namakan misalnya namanya Abdullah misalnya, ya. Seorang Abdullah ini kawin dengan seorang perempuan, ya, kawin sama seorang perempuan dan digauli, kemudian diceraikan. Nah, Abdullah menceraikan istrinya. Nah, kemudian beberapa waktu istrinya Abdullah ini yang sudah diceraikan tadi kawin dengan seorang laki-laki lain dan dikaruniai anak, ya, tidak dapat anak lah pokoknya perempuan. Anak perempuan ini mahram juga sama Abdullah, ya. Jadi nggak harus Abdullah kawin sama janda, enggak. Dibalik juga sama. Paham ya? Iya, pertanyaannya sudah jawab. Yes. Ada yang mau tanya lagi? Apa? Ini Habib, saya ini sebab mahram sebab pernikahan ini saya itu pernah dengar di istilahnya itu sama dengan mertua itu disebut sementara, jadi mahram sementara. Jadi dengan mertua itu kita itu mahram sementara. Mertua. Enggak. Mertua. Jadi walaupun sudah dicerai istrinya dia, Iya. itu ibu tetap selamanya itu tetap mahramnya dia. Tidak boleh nanti menikah. Jadi misalnya dia punya istri, istrinya ini punya ibu, di situ misah misalnya, pisah, tidak jadi. Mantan mertuanya dia itu tadi itu mahram dia apa enggak? Tetap mahram sudah seterusnya Selamanya itu. selama-lamanya. Dia sudah nggak kawin anaknya lagi, dia tetap mahram. Jadi Bukan sementara. Apa adalah abidin. tadi itu jelas. Ada pertanyaan? Kalau ini tadi kan sama bibit dari ayah, bibit dari ibu, itu mahram. Misal dari istrinya paman gitu. Oh lah. Dari ya. Ya. Mahram. Ya itu ajnabiyah. Ya, tidak boleh jadi itu. Jadi misalnya, saya tidak enak ini suka anu. Biasanya itu kalau dalam kita itu mesti kan nanti kadang tidak enakan gitu apa, nanti kurang hormat karena dia mungkin lebih tua, istrinya paman gitu. Nanti dibilang tidak hormat gitu. Nah, itu kita hukumnya tetap bukan mahram itu. Kalau kita ngasih hukumnya bukan mahram. Jadi batal apa enggak wudhu bersentuhan? Batal. Jadi kalau misalnya tidak enakan misalnya ya cari cara. Kalau mau salaman sama dia misalnya, ya pakai penghalang. Pakai penghalang. Pakai apa? Misalnya pakai masker misalnya sininya ya. Tangannya pakai apa? Sun glove misalnya. Sarung tangan. Ya segitu aja. Ya, misalnya. Kenapa lo kok dengar? Yes, takut corona misalnya. Atau apa? Ya daripada anu kan dosa. Karena kan tidak boleh ya gitu. Kan kalau bukan mahram dia salaman tadi itu. Jadi biarpun kadang-kadang orang tua yang istilah ini saya, kecuali kalau ada yang ketentuan kalau sudah umur di atas 80 ya. Ya tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Iya. Mazhab lain ini. Gol mazhab lain. Jadi kadang ada itu misalnya hobaba misalnya. Hobaba tua sudah umur 80, 90, 100. Kadang ada nanti diziarahi sama ulama-ulama itu salaman nanti kadang. Jadi salaman gitu. Tapi saya nggak tahu pakai penghalang kayak gitu. Coba Apa? coba kau bilang. Yang jadi masalah ya apabila ada orang tua banget ya,
orang tua perempuan ya, nenek-nenek yang sudah sekiranya tidak disyahwati lagi lah. Boleh atau tidak kita tabarukan, apalagi orang solihah yang misalnya perempuan solihah. Ya, itu ada perkataan sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh. Tapi itu kalau sudah sepuh betul Kalau ya. sudah sangat tua ya, Ya, tapi bukan ada syahwat iya, maksudnya. kalau menyentuh Allah alam ya, mazhab ini kayaknya di luar mazhab Syafi'i kalau menyentuh. Ya. Cuma lihat boleh saja. Cuma kalau menyentuh itu ada juga pendapat cuma di luar mazhab Syafi'i. Ini ada pertanyaan. Anak ingin bertanya, anak dengan ayah sambung batal wudhu atau tidak? Anak dengan ayah sambung. Maksudnya anak sambung ini apa? Anak. Oh, ayah tiri. Iya. Iya, Angkat, anak diri. cerai terus ayahnya. Ya kalau perempuan ya bukan. Kalau dia misalnya ini ada ngadopsi anak misalnya, ya, ngadopsi anak. Iya kan? Bukan, maksudnya dia sambung itu bukan. Jadi habis kawin sama ini cerai terus kawin ibunya kawin sama orang lain lagi. Ayahnya ini. Iya. Iya, tetap Iya. mahram. Kalau yang dimaksud ayah sambung tadi itu misalnya, jadi misalnya dia ibunya ini, jadi misalnya tadi itu ibunya menikah dengan ayah lain lagi, ya sudah punya anak dulu ibunya ini tadi sama suaminya dulu, kemudian menikah lagi dengan orang lain tadi itu, terus Punya anak lagi. punya anak. Iya, punya anak lagi. Misalnya punya anak lagi. Oh, punya anak lagi, kenapa? Nah, itu Ya, sama saudara saudara. si ibu. Jadi tetap mahram. Tapi di sini pertanyaannya, anak dengan ayah sambung Ya. batal wudhu atau tidak? Anaknya tidak bukan anak lagi. Jadi anak perempuan yang pertama gitu maksudnya. Bukan punya Kalau anak yang perempuan yang pertama dulu sama suami yang pertama sama yang baru ini sekarang ya tetap mahram karena kan suami ayah, suami ibu. Suami ibu kan. anak Paham enggak ini? mahram. Jadi misalnya gini loh, gini. Ada dua pasang suami istri punya anak, kemudian menikah, kemudian tidak jadi, cerai, sudah punya anak satu perempuan, kemudian ibunya si anak perempuan tadi itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, ini kan jadi ayah barunya, mesti ayah tiri kan dari si anak perempuan ini tadi. Loh, sekarang itu ayah tiri saya itu mahram apa enggak sama saya? Ya mahram. Karena apa? Suami dari ibu dia kan? Suami dari ibu dia tadi. Ya seperti itu. Kalau adopsi. Nah, kalau adopsi lain, bukan anaknya dia. Jadi sekarang kan lagi lagi tren gitu. Orang suka ngadopsi anak. Loh, adopsi itu bukan anaknya dia. Jadi bukan mahram, enggak boleh. Adopsi anak, ngadopsi anak. Anaknya siapa? Tidak tahu anaknya di panti asuhan saya adopsi. Saya ambil, saya mau rawat. Loh, itu bukan anaknya dia. Bukan anaknya dia kan? Anaknya siapa? Anaknya orang lain. Jadi bukan mahram. Jadi kalau bersentuhan ya batal, enggak boleh. Juga kaitannya mahram itu panjang, termasuk warisan segala macam Ya. itu semua ke sana. Jadi luas. Jadi seperti kayak anak adopsi gitu. Dan dapat warisan. Dia mau menikah sama si anak adopsi itu misalnya tidak apa-apa. Karena bukan anaknya dia. Walaupun dia rawat sampai besar, sampai sekolah di sekolahkan dan dikuliahkan misalnya, sudah habis itu mau menikah sama dia, tidak apa-apa, terserah. Itu. Karena bukan Jadi anaknya dia. Bukan hanya pengakuan tertulis, bukan. Jadi pengakuan dalam segi agamanya. Jadi kan sekarang kadang-kadang dimasukkan, oh kakaknya, wah ini anak saya sudah. Ya. Nah, jadi bukan hanya di situ, tidak berlaku di situ. Jadi ini dalam istilah agamanya. Jadi bukan karena oh ini kakak saya masukkan, saya anggap ini anak saya melalui proses pemerintah atau kamu ini saya anggap anak saya.
Nah, itu tidak boleh, dalam segi agamanya tidak berlaku itu. Jadi tetap anaknya orang lain. Jadi misalnya dari mulai lahir, oh ini saya ambil anaknya siapa, si A misalnya, saya ambil, saya piara. Dari mulai bayi sampai nanti dewasa, sampai dia tetap bukan anaknya dia. Tapi kalau dalam segi sekarang kan, oh anak saya sudah diakuinya, kalau masukkan KTP-nya, masukkan kakaknya, sudah beranggapan ini punya anak saya. Jadi tidak berhak jadi wali. jadi orang tuanya tidak berhak untuk jadi walinya itu nanti. Dalam arti untuk memenikahkan anaknya, ataupun juga tidak dapat warisan anak itu. Iya, tidak dapat. Jadi kadang-kadang kan orang sekarang ini kan gampang. Oh saya misalnya tidak punya anak sudah lama, itu saya mengambil dari rumah sakit bersalin anaknya orang, oh saya nulis catatan atau segala macam buat perjanjian bahwa ini saya ambil sebagai anak saya akui sebagai anak saya. Dalam bidang agama tidak berlaku itu. Jadi nggak bisa terus kita wah nanti ini dapat tidak boleh. Jadi boleh misalnya kita kalau anaknya sudah besar atau apa dia mau nikah boleh karena bukan anaknya dia. Sekarang ini kan bayi tabung. Cuma kan banyak masalah bayi itu bukan bayi tabung itu spermanya apa? marinya orang lain. Iya, sama. Jadi misalnya bayi tabung itu. Bayi tabung itu kan ada spermanya perempuan dicampurkan, misalnya ini perempuan tidak punya anak dari suaminya. Kemudian mau bikin bayi tabung. Spermanya itu kan bukan sperma lakinya. Kan sperma suaminya kan. Tapi spermanya siapa? Spermanya orang lain. Tapi kalau dari suami, mungkin dari suaminya. Siapa Itu kan di luar. Ya, yes, kalau kalau memang nanti dimasukkan terakhirnya ke rahimnya istrinya sendiri ya boleh saja. Kalau yang jadi permasalahan itu kalau nanti dimasukkan ke rahimnya perempuan lain. Iya, sih nanti. Itu nanti dipermasalahannya sangat rumit bagi ulama-ulama kita akhirnya. Pertanyaan lagi mungkin? Ada yang mau tanya lagi? Ada. Udah. Kalau yang belum paham atau apa, karena masalah mahram ini jangan dianggap enteng. Kadang-kadang orang anggap enteng. Termasuk menyentuh luka, menyentuh lukanya perempuan atau laki-laki. Ya, kalau pakai tanpa penghalang. Dan Iya. untuk dokter agama. Mesti luka di kulit kan. Iya, sama. Jadi pokok selama bukan tulang. Kok tulang yang kelihatan, ada tulang yang kelihatan dia pegang, nah itu tidak batal. Tapi kalau kulit, walaupun ada lukanya tetap batal. Misalnya dokter mau ngoperasi, Kan pakai kan sunglove, iya, sarung tangan. Jadi ada dalam beberapa misalnya, Ya tadi kalau menyentuh orang yang meninggal, batal. ya, Tapi bukan yang meninggal yang batal. ya, Ya. yang menyentuh. Ya. Semisal anggota badannya seorang perempuan putus gitu, disentuh itu masih membatalkan apa? Nah, itu tadi tuh. Di sini kan disebutkan tadi tuh. Jadi di sini disebutkan mana tadi tuh? Jadi kalau misalnya ini diketahui memang dari perempuan, wal udwul muban gitu. Ya itu ada perbedaan pendapat sih. Jadi kalau anggota tubuh perempuan yang anggota tubuh misalnya kulit misalnya dari perempuan, tangan misalnya ya terlepas. Nah itu batal apa enggak dipegang? Karena kan sudah tidak bersambung. Iya kan? Kalau bersambung ini kan mungkin sih ada getaran, tapi kan kalau sudah lepas misalnya. Nah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal tetap. Ada yang mengatakan tidak batal. Jadi, di sini gimana? Kelas. Sudah. Tidak menambah. Kita penutup majelisnya.
يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تصل كل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي اسمع فضلا وجود منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله. Ini di sini tadi ini